जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। बहुत थर ए कमेंट आसीछि कि आपणकर लव मैरिज ना अरेंज मैरिज, किंतु ए प्रश्नर उत्तर देबा पई मु सब बेले भूली जाए। काली हठात गोटे कमेंट आसिला कि दीदी आपणकर लव मैरिज ना अरेंज मैरिज कहतु आ खराब भाबिबेनी मु पचारुछु बोली। खराब भाबिबार किछि नाही। आपण माने दीदी बोली डाकुचंती तो एतिकी तो अधिकार अछि कि आपण पचारि परिबे लव मैरिज कि अरेंज मैरिज। मोर अरेंज मैरिज, लव मैरिज नुहे। किंतु आज मु आपनको मोर मैरिज स्टोरी कहबी, ता सहित मोर मैरिज एल्बम रो किछि किछि फोटो मु आपनको देखैबी। जेहेतु मु कैमेरा सामने को आसेनी, आपण माने जानिचंती। मो हस्बैंड मना करचंती, से भी निजे भी आसंती नाही। सेति पई मु मोर सबुतक एल्बम आपनको देखै पारि नाही। जेतिकी पारिछि देखैछि, काहे कि ना किछि वीडियो आपनको सहित शेयर करिले ही मु जहा कहिबा कथा आपन मानको कहि परिबी। मैरिज रो स्टोरी मु आपनको कहबी, जहा कि बहुत इंटरेस्टिंग आ आपण किछि सिखि परिबे मध्य। आपनको किछि हेल्प मिलि जिवो जदी आपनकर मैरिज हेबार थिबो आगखु, ताहले निश्चय मु भाबुछि आपनको किछि हेल्प मिलिबो। जेतेबेले मैरिज प्रपोजल पड़े, झील मैंने साधारणतः चुप रुहंती कि ना आमे कौन कहबा। किछि झील कहती किंतु किछि झील चुप भी रुहंती। सबु क्षेत्र रे चुप रहिबा ठीक नुहे। केतेक जिनिस अछि जहाँकि आमे निजे टिके मुंड खेलेबा कि ये ठीक हेउची कि भूल हेउची। जेमिति कि मो संगरे हेतिला। मो बापा बहुत सरल विश्वासी। दुनिया रे कोनोसी लोक तांको खराब लागंती नाही। समस्तंकु से भलो कहंती। जे भी अचिना लोक हेथांतु, जे भी आसंतु, बापा समस्तंकु घरे बसैबे, समस्त को खाइबा पीबा को देबे, चर्चा करिवे बहुत भल। केबे भी कहार विरुद्ध रे कहंती नाही। जदि केही भी जने खराब लोक हमकु ठकी देला, कोनोसी माने इंसिडेंट किछि हैला, से हमकु ठकी देइछि बोली आमे जानि पारलु, ताले बापा कहंती भूली जाओ से सब, हेडे माइंड रे रखनी, एमती कहंती बापा। बापा एते सरल, तांको सरलतार केही फायदा न उठांतु। सेथि पई मोर मैरिज टाइम रे मोर जहाँ सब रिक्वायरमेंट थिला मु से सब बापा को कहिथिली। जेमति कि मु ओडिसा भितर ही मैरिज करबा को चाहूतिली। बापा पाखापाखि एरिया रे रहिबा को चाहूतिली। जेमति कि बापा पाखरे गोटे दिन रे मु जाई पहुँची पारिबी। जदि मु घरे सखाळु बाहरिबी, कम से कम तो माने 4टा भितर बापा पाखरे पहुँची पारिबी। एतिकी डिस्टेंस मोर दरकार थिला। किंतु बापा मते एमिति जगह रे मैरिज करैले कि आम घर आ सासु घर भितर डिस्टेंस होची 25 किलोमीटर। तो गोटे घंटा भितर आमे आराम से जाई कि घरे पहुँची पारू। मोर मन कथा बुझी कि बापा ए प्रपोजल ठीक करिथिले। किंतु मु एबे जोठी मैरिज करिछि ता पूर्वरु मोर 2टी प्रपोजल आसीथिला। से प्रपोजल मु निजे कैंसिल करिथिली। तार कारण मु आपनको कहूछि। प्रथम जो प्रपोजल आसीथिला, से पिला गोटे इंजीनियरिंग कॉलेज रे लेक्चरशिप करथिले। किंतु से भल कि खराब मु प्रथमे जानिबा पई चाहिथिली। बहुत झील अच्छा से साइलेंट रही जाती कि हाँ बापा भाई ठीक करचंती, किंतु मु केबे भी साइलेंट रही नथिली। काहेकि ना मु जानिछि बापा बहुत सरल विश्वासी, समस्त तांको बहुत भल लागंती। तो मो बापांगर नाम श्री कृष्ण। तो तांको से जी पिलार मैरिज प्रपोजल पड़िथिला, तांको बापांगर नाम हेउछि श्रीराम। तो सी भाबिले कि भगवान को 2 अवतार, तो सांग हे जिबा आमे। तो सी पूरा मन भितर मनस्थ करनेली कि हाँ मैरिज हे जिवो। किंतु मु कौन कली, मो सांग जने, मो सांगर भाई, सान भाई से इंजीनियरिंग कॉलेज रे पाठ पढ़ुतिला, जो कॉलेज रे सी पिला जॉब करथिले, लेक्चरशिप करथिले। तो मु से पुओ सहित कथा हली, माने जो मो सांगर सान भाई सहित मु कथा हली फोन रे कि तांकर ना कहली ये सार केमतिया। तो सी कहले कि नाई से सार ड्रिंक करती, बहुत रागी। ए सब तथ्य मु जोगाड़ करके मो बापा को देली। बापा को कहली, बापा बहुत खुशी हेले कि मो झील जहाँ एतिक करदेला। मु तो जानी पार नथिली, आ मु तो हाँ मार दउथिली। तो से प्रपोजल मु ही निजे कैंसिल करथिली। तापरे सेकेंड प्रपोजल आसिला। सेकेंड प्रपोजल रे से पिला जेलर, मालकानगिरी रे शायद थिले से जेलर। तो सी गोटे थर आम घर को देखिबा पई आसिले। फास्ट सुनिथिलु आमे केही जाई नथिलु, सी प्रथमे देखिबा पई आस्तिले। तो सी आसिले देखिले जेलर। तो आपण जानिथिबे सैलरी बहुत भल, माली अछि फूल तोलिकी देव, घरे सर्वेंट अछि काम करिवो, रोसैया अछि रोसै करिकी देव, सब बहुत भल थिला। किंतु से प्रपोजल को मु माने कैंसिल कर देली। तो आपण भाबुथिबे कि कोन पई, गोटे छोटिया भूल से करिथिले। जेतेबेले बापा भाई समस्ते बसिचंती बड़ माने, सेतेबेले सी गोड़ ऊपर गोड़ पकेकी बसिकी कथा हेउथिले। ता सहित ऊपर जो गोड़ पड़थिला, से गोड़ एमती हलु थाए, जेमती कि माने
ଅତି ଗର୍ବରେ ଲୋକ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି ପୁରା ବହୁତ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ସିଏ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଦେଉନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଗୋଡ଼ ରଖିକି ହଲେଇ ହଲେଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତ ମୋତେ ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏ ପିଲା ମୋ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ତ? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ରହିଲା। ଖାଲି ବହୁତ ପଇସା ବାଲା ଦେଖିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯାହା ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ହିଁ ନଥିବ, ଯିଏ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଦେଉନଥିବ, ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନଥିବ, ମାନେ ମାନବିକତା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ, ମଣିଷପଣିଆ ନଥିବ, ତେଣୁ ସେମିତି ଲୋକକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ବି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲି। ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲି, ସେ ପିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଯିଏ ମାନେ ମିଡ଼ିଏଟର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଯାଇ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ କି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକାଇକି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି କଥା ହେଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ୍ୟାନସେଲ୍ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ସରି କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ସେ ଫୋନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କହିଲେ ନା, ମୋ ଝିଅ ମନା କରିଛି ମାନେ ମୁଁ ତା କଥା ରଖିବି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅର କଥା ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିବିନି। ଦୁଇଟି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ନିଜେ ମୁଁ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଠି ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଘର କାମ ସହିତ ଜବ୍ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ହଁ ମୁଁ କରିପାରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋ ଶାଶୁ ନିଜେ ହିଁ ଜବ୍ କରନ୍ତି, ଘର କାମ ଜବ୍ ସବୁ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେମିତି ହିଁ ବୋହୂ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯିଏକି ସବୁ କାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେତିକିରେ ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କିଛି ବି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖି ହିଁ ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ସେ ଖାଲି ଏତିକି କହିଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ ସିଏ ଆଇରନ୍ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କି ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ କରିବା କାମ ତ ମାନେ ଲଣ୍ଡ୍ରିରେ ଦେଇଦେଲେ ତ ହେଇଯାଉଛି ନା, ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି କି ଆମର ରାଶି ଜାତକ ଏସବୁ କିଛି ସୁଝାସୁଝି ବି ହେଇନଥିଲା। କେବଳ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହେଲା। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନଥିଲି, କାହିଁକିନା ସେଦିନ ମୋତେ ବହୁତ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା, ଆଖି ପୋଡ଼ୁଥିଲା, ମୋତେ କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନଥିଲା। ତଥାପି ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତଳକୁ ମୁହଁ କରି ବସିକି ଆସିଲି। ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁଜୀ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଲା ପରେ ସିଏ ମାନେ ହଁ କହିଥିଲେ କି ହଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ହିଁ ମାନେ ବିବାହ କରାଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମାନେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଆମ ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମେ ଜାତକ ଫାତକ କିଛି ଦେଖିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ତ ସେମିତି ହିଁ ହେଲା। ଆଫ୍ଟର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଶି କ'ଣ ଜାଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇଲି। ଆମର ବିବାହଘରର ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳ ଫାଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଅନୁକୂଳରୁ ବିବାହଘର ମଝିରେ ବହୁତ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା, 2-3 ମନ୍ଥର ଗ୍ୟାପ୍ ଥିଲା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କଥା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ଦେଖା ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ସପିଂ କରିବାକୁ ବି ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ମାନେ ସିଏ କୁହନ୍ତି କି ଆମର ଲଭ୍ କମ୍, ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କମ୍ ଲଭ୍। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖା ଦେଖି ହେଲେ, ତ ସପିଂ ବି କରିଲେ। ତ ମାନେ ବୋଥ୍ ଆମେ ଯେମିତିକି ଜଣେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲେ ଯେତିକି ମାନେ ମିଶି ପାରନ୍ତି, ଆଗରୁ କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ଆମେ ସେତିକି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇପାରିଲେ, ମିଶିପାରିଲେ, ଦେଖା ଦେଖି ହେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ମୋ ନଣନ୍ଦ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯାଏ, ସିଏ ଯାଆନ୍ତି, ନଣନ୍ଦ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସପିଂ କରୁ। ତ ମୋତେ ମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ମୋତେ ମିଶିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଲକି ଫିଲ୍ କରେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି କି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବସିବେ ନାହିଁ। ନିଜର ପିତାମାତା ଏତେ କଥା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେ ନାହିଁ କି ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଜାଣିବା। ତ ଆପଣ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ ଭଳିଆ। ଆଖି ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିବ, ତ ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କ କରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୁଣା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ଆପଣ ଖବର ନେବେ, କେଉଁଠି ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ନେବାର ଅଛି। ଖବର ନେବେ, ବୁଝାବୁଝି କରିବେ, ତାପରେ ରାଜି ହେବେ। ସେମିତି ନୁହେଁ କି ହଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆସିଲା ଆମେ ହଁ କହିଦେବା।
ମୁଁ ଛୋଟବେଳଠାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋର ଆଦର୍ଶ, ସେ ମୋର ସବୁକିଛି। ମାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଗୁଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଙ୍କର ମାନେ ପଦାଙ୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ମା ଯେମିତି ଯାହା କୁହନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ ଛୁଆବେଳଠାରୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖର ଯେଉଁ ହସ, ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ମିତ ହସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ହସ ଦେଖିକି ଯେମିତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ତ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ରହିଥାଏ କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ହେଇଥିବେ, ସେମିତି ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଛବି ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କୁହେ କି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ବିବାହ କରିବି ତୁମ ପରି ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଦରକାର, ନହେଲେ ବିବାହ କରିବିନି। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ତ ମନ କଥା କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଇ ମନ କଥା କହିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମନ ଜାଣିକି ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ, ଜଣେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ, କେବେ କାହାର ହୃଦୟକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ଯେମିତି ମାନେ ଜୀବନ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କାହାକୁ ପିଟି ଦେବେନି, ମାରିଦେବେନି। ଗୋଟେ ସାପ ବି ଆମର ଘରକୁ ପଶି ଆସିବ, ସେ ତାକୁ ଖେଳି ଖେଳି ନେଇ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ଏ ମଣିଷଟି କିପରି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ସିଏ ମାନେ ମୋ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଜୀବଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯଦି ମୁଁ ପୂଜା କରେ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଘଣ୍ଟେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ, ତାହେଲେ ବି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଥୋଇଦେବା, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ଦାନ କରିବା କଥା କହିଲେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଖାଇବା ଥାଳିରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ନେଇକି ମୁଁ ଦାନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ତ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଘରେ ମୋ ପରିବାର ସହ ସମସ୍ତେ ସେଇଭଳିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ମୋର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କି ନାଇଁ, ମୋର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ। ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଆନି ଅନ୍ସ। କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟପିକ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।